समस्त को नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आज गोटे सुजोग देले आमको वाक्य गोटे शिखा निमंते आशा करुच्ची आपण मैंने भलरे थिबे। तो आज आलोचना आम गालाती पुस्तक 6 पर्वर 14 पद अनुसार आलोचना करिबा। मु प्रथमे पढ़ुची। किंतु आमानंक प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर क्रूस व्यतीत आउ काहीरे दर्प करिबा मोठारु दूरे थाउ। ताहांको द्वारा जगत मो प्रति व मु जगत प्रति क्रूसरे हत होई अछि। तो एई वाक्य आलोचना पूर्व आसंत आमे प्रार्थना करिबा। धन्यवाद प्रभु, सुंदर समय देलो। जे समय प्रभु आमे जे वाक्य शिखिबु ताहा बुझिबा निमंते सरल मनरे हम प्रत्येकंकु तुमे अनुग्रह प्रदान करो। प्रार्थना सुनिलो धन्यवाद देई प्रार्थना जीशुଙ୍କ नामरे मागिलो, आमेन। देखंतु मनुष्यर आनंद करिवार गोटे कारण रहिबा दरकार। जेतेबेले लोक माने नाचंती बाहाघर हो कोनोसी भुजी रे हो तो सेटा सेमानंकर निर्दिष्ट गोटे कारण थाए जे कोन पई से माने खुशी अछंती, कोन पई से आनंद करंती। तेणु आनंदर गोटे कारण रहिछि जे लोक से कारण नै कि आनंद करे। आउ से कारण समस्तंक पई समान हेई पारबो नै। जो कारण जो मानको पई उपयुक्त से अनुसार लोक माने आनंद करंती। आजिरो आलोचना में देखिबा जे पाउल गालाती मंडली रे जो 6 पर्व आमे 14 पद देखिलो से क्रूस व्यतीत आउ काहीरे दर्प करिबा मोर दूरे थाउ बोलचंती। तबे क्रूस रे कोन तांके कहिबा को चाहुचंती, क्रूसर विषय कौन से वर्णना करने चाहते जे क्रूसर कार्य छड़ा से कौन सी विषय रे आनंद करिवे नहीं। आमे गुटे पद पढ़िबा हमर लूक 2:10 पद। सेतिरे दूत सेमान को कहिले, भय कर नाही, देखो मु समस्त लोकंकर अत्यंत आनंदजनक सुसमाचार तुम्भ माननकु जणाउछि। एठारे देखंतु दूत आसुचंती आउ जो माने छेली चरौचंती मेषो पालक माने तो से माननकु से संवाद दउचंती। कोन संवाद दउचंती जे तुमनकर निमंते जीशु ख्रीष्ट जन्म ग्रहण करिसंती। एहा समस्त लोकंक निमंते आनंदजनक सुसमाचार बोली लिखा अछि। तेणु एठारे कोन लिखा अछि जे आनंदजनक सुसमाचार होछि जीशु ख्रीष्ट जो जन्म होइचंती आउ समस्तंक पाइटा खुशीर खबर। किंतु गालाती 6:14 अनुसार आपण माने चिंता करंतु पाउल कोन कहबाकू चाहुचंती, पाउलंकर उद्देश्य कोन, से कोन कहउचंती जे क्रूस व्यतीत मोर काहीरे दर्प करिवार दूरे थाउ। अर्थ जन्मर विषय नै, जीशुंकर जन्मर कहानी को से एठारे मिसौ नांती। तो जीशुंकर जन्मर आनंद गुटे पटे रहउची आउ क्रूस रे गुटे कहानी रो आनंद रही अछि। तेणु आमे आलोचना करिबा। आपण माने शेष पर्यंत जदि वीडियो देखिबे तो आपण माने बुझी पारिबे प्रकृत रे पाउल कोन पई ताहा कहंती आ दूत ताहा कोन पई कहंती। आउटे पढिबा आमे से गालाती 6:14। किंतु तुमान आमानंक प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर क्रूस व्यतीत आउ काहीरे दर्प करिबा मोठारु दूरे थाउ। ताहांको द्वारा जगत मो प्रति व मु जगत प्रति क्रूसरे हत होइछि। एठारे कोन लेखा अछि, दीटा आपण माने सेंटेंस पाइबे। गुटे सेंटेंस होछि जे से कहउचंती जे जीशुंकर क्रूस व्यतीत कोनोसी विषय रे मु खुशी हेबी नाही। एटा गुटे लाइन। आ गुटे कहउचंती कोन जे क्रूस द्वारा जगत मो प्रति आउ मु जगत प्रति कौन होइचु मरी जाइचु। ताहांको द्वारा माने क्रूसर कार्य द्वारा जीशुंको द्वारा जगत मो प्रति आउ मु जगत प्रति कौन होइचु ना क्रूस रे हत होइचु। तो से कहबाकू चाहुचंती क्रूस रे कौन होइची ना पाउल आउ जगत क्रूसर कार्य द्वारा जगत पाउलंकु छाड़ीची आउ पाउल जगत को छाड़ी छंती।
ତେଣୁ ପରସ୍ପର ଜଗତ ଏବଂ ପାଉଲ କ୍ରୁଶର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ମାନେ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ହଁ ଏଇଟା ତ ବାସ୍ତବ କଥା, ଯେହେତୁ କ୍ରୁଶର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମଣିଷ ପାପ କ୍ଷମା ପାଏ, ନଚେତ୍ ସେ ନର୍କକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ କ୍ରୁଶ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲା, ନହେଲେ ନର୍କକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ଆପଣ ମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିବେ, ସବୁ ଆଲୋଚନା ହବ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କ୍ରୁଶ ଦ୍ୱାରା ଜଗତ ମୋ ପ୍ରତି ଆଉ ମୁଁ ଜଗତ ପ୍ରତି କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଲେ, କ୍ରୁଶରେ ମଲେ, ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଜଗତର କୌଣସି ରଙ୍ଗ ରହସ୍ୟ, କୌଣସି ଜଗତର ଟଙ୍କା ପଇସା, ଜଗତର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଜଗତର କୌଣସି ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଆସକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନାହିଁ ବୋଲି ବୁଝାଯାଉଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଏତିକି କହିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଭୁଲ ପରି ଲାଗୁନାହିଁ। କ'ଣ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ପରି ଲାଗୁନାହିଁ ନା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଲେ, ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ଜଗତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠୁ ଟଙ୍କା ପଇସା, ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଲାଳସାରୁ ଆମେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ଦରକାର। କାହିଁକି? କ୍ରୁଶ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଅଲଗା କରାହେଇଛି। ଯୋଉଦିନ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ନର୍କକୁ ଯାଉଥିଲୁ। ଜଗତର ଅନେକ ଲାଳସା, ଅନେକ ସମସ୍ୟା, ଅନେକ ବାଦ ବିବାଦ ରହିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ବିନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲୁ। ତେଣୁ ଜଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ୍ରୁଶରେ ରକ୍ଷା କଲେ। ତ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ଆଉ କ୍ରୁଶର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଜଗତ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଜଗତ ସହିତ ଆମର ଆଉ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ, ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳତା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ତ ସେଇଟା ଫିଙ୍ଗିବାର ଅଛି। ତ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଏହାର ରହସ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ଆମେ ଅନେକ ରେଫରେନ୍ସ ଦେଖିବା। ଯେହେତୁ ପାଉଲ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ସେ ମନ୍ଦ ଲୋକ ନଥିଲେ। ପାଉଲ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ସେ ମନ୍ଦ ଲୋକ ନଥିଲେ। ପ୍ରଥମ କଥା, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ। ତ ଆମେ ଫିଲିପି ଯଦି ଦେଖିବା, ଫିଲିପିରେ କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି, ଫିଲିପିରେ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଜୀବନ ଦେଇ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ କେମିତି ଥିଲା, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସେ ବିଫଳ ଥିଲେ ନା ସଫଳ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେ ପାଳନ କରି ପାରୁଥିଲେ ନା ପାରୁନଥିଲେ, ସେଟା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାହାଣୀ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଫିଲିପି 3 ପର୍ବ ମୁଁ 5ରୁ ପଢ଼ିବି, ନାଇଁ 4 ପଢ଼ିବି। ମୁଁ ତ ବାହିକ ବିଷୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଅନ୍ୟ କେହି ବାହିକ ବିଷୟରେ ନିର୍ଭର କରିପାରେ ବୋଲି ମନେ କରେ, ତେବେ ମୁଁ ଅଧିକ କରିପାରେ। କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ବାହିକ ବିଷୟରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜଣେ କହୁଛି କି ମୁଁ ନିର୍ଭର କରିପାରୁଛି, ଅର୍ଥ ମୁଁ ଭଲ କାମ କରିଛି, ତେବେ ମୁଁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ କାମ କରିଛି, ତ ମୁଁ ନିର୍ଭର କରିପାରିବି। କେମିତି? ନା ମୁଁ 8ମ ଦିନରେ ସୁନପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ବିନ୍ୟାମୀନ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଜାତ ହେଇଛି, ଜଣେ ଏବ୍ରିୟ ଲୋକ ହିସାବରେ ଜଣେ ମୁଁ ରକ୍ତଜାତ ଜଣେ ଏବ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣେ ଫାରୁସି, ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଜଣେ ଫାରୁସି। ଆଉ ଦେଖିବା ତ ଇଏ ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସେ ଠିକ ଲୋକ ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ 6 ପଦ, ଉଦ୍యోଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ତାଳନାକାରୀ, ପୁଣି ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦେଖାଯାଉଥିଲି। ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦେଖାଯାଉଥିଲି। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, जो जेते व्यवस्था थिला इस्राएल मानकु नहीं, स्वजाति मानकु नहीं, व्यवस्थार से विफल नुहंती। अर्थात व्यवस्था को से पालन करी पारिछंती। तेणु व्यवस्था द्वारा से धार्मिक अटंती, व्यवस्था द्वारा से निर्दोष अटंती। मोर कहिबार अर्थ, से व्यवस्था को सूक्ष्म रूपे पालन करिछंती, व्यवस्था को से लंघन करिछंती, व्यवस्था भूल करिछंती, सेमिति नुहे। आमे आलोचना कोन करूछु जे प्रकृति रे पाउल तांकर व्यक्तिगत जीवन रे मंद लोक थिले ना भल लोक थिले से ऊपर। तेणु आमे देखुछु जे पाउल तांकर आत्मिक जीवन रे से भल लोक थिले, केमिति व्यवस्था अनुसार से ठीक लोक थिले। आमे होय तो आज व्यवस्था पालन करि पारनो, व्यवस्था हमर भूल भाल हेउची, गुटे ठीक रे गुटे भूल होउची, तो आमे कहि परबा जे क्रूस रे प्रभु हमकु
এই ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭିଶାପରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପାଉଲଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମିତି ନାହିଁ। ପାଉଲଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଧାର୍ମିକତା ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲେଖା ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦେଖାଯାଉଥିଲି। ତାମାନେ ସେ ଠିକ ଥିଲେ। 7 ପଦ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସବୁ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଲାଭଜନକ ଥିଲା ସେହି ସବୁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତିଜନକ ବୋଲି ଗଣ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଧାର୍ମିକତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ସେଟା କ୍ଷତି ବୋଲି ସହିଲି, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲାଭ କଲି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ପାଉଲ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଧାର୍ମିକତାରେ ବିଫଳ ନୁହନ୍ତି, ଯୋଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେ ମୁଁ ଭୁଲ ଥିଲି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ ପାଳନ କରିପାରୁନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋତେ କ୍ରୁଶରେ ମୁକ୍ତ କଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କଲେ, ସେମିତି ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଠିକ ଲୋକ ଥିଲେ, ତେଣୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଧାର୍ମିକତା ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟ ଆସିଲା, ସେଇଠି ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯୋଉ ଗାଲାତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେଇଠି ପାଉଲ କହିଛନ୍ତି କି କ୍ରୁଶ ଦ୍ୱାରା ଜଗତ ମୋ ପ୍ରତି ଓ ମୁଁ ଜଗତ ପ୍ରତି ମୃତ ହେଇଛୁ। ମାନେ ଜଗତ ଆଉ ପାଉଲ କ୍ରୁଶ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅଲଗା ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ପାଉଲ ଜଣେ ମନ୍ଦ ଲୋକ ଥିଲେ, ପାଉଲ ଜଣେ ଜାଗତିକ ମଣିଷ ପରି କାଟୁଥିଲେ ଜୀବନ, ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସେ ଠିକ ଲୋକ ନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ କ୍ରୁଶ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା, କ୍ରୁଶ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁକ୍ତ ପାଇଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କ୍ରୁଶ ଦ୍ୱାରା ଜଗତ ପ୍ରତି ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗତର ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ, ସେଠୁ ଅଲଗା ହେଲେ, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଆମେ ସେମିତି କହିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ ଭିନ୍ନ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ସେମିତି କହିଲେ ବି ଠିକ ପରି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାଉଲଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଯଦି ଭୁଲ ଥାନ୍ତା, ସେ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଯଦି ସେ ଭୁଲ ଲୋକ ଥିଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେ ପାଳନ କରି ପାରୁନଥିଲେ, ତେବେ ଆମେ କହିବା ଯେ ପାଉଲ କ୍ରୁଶ ଦ୍ୱାରା ଜଗତର ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ, ଜଗତର ଅଭିଳାଷରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ, ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ମଲେ। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ତ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ ନା, ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଠିକ ଲୋକ ଥିଲେ। ତେବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଠିକ ଲୋକ ଥାଇକି ଜଗତରୁ କେମିତି ଅଲଗା ହେଲେ, କୋଉ ଅର୍ଥରେ ଅଲଗା ହେଲେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ, ୟାର ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଅର୍ଥ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ କି ଜଗତ ପ୍ରକୃତରେ କ୍ଷଣିକ ବୋଲି ଜାଣିଛୁ। ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା ଆମର ଏଠି ରହିଛି। ଜଗତ ପ୍ରକୃତରେ କ୍ଷଣିକ, ଜଗତ ମନ୍ଦ, ଆଉ ଜଗତ ସବୁଦିନ ନାହିଁ, ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ିବ, ଏତିକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଜଗତ ମନ୍ଦ ହେଇଛି କେବେଠୁ? ସେ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ଥିଲା, ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଥିଲା। ତେଣୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀ ଥିଲା ବା ଜଗତ ଥିଲା, ତେଣୁ ୟାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁସମାଚାର ଅଛି, ୟାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ଅଛି। ତେଣୁ ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ 5 ପଦ, ଟିକେ 5 ପଦ, ନମ୍ର ଲୋକେ ଧନ୍ୟ କାରଣ ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ନମ୍ର ଲୋକମାନେ ଧନ୍ୟ କାରଣ ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ଲେଖା ଅଛି। ତେବେ ପୃଥିବୀର କ'ଣ ପାଇଁ ଅଧିକାରୀ ହେବେ ସେମାନେ? ପୃଥିବୀ ତ ପୋଡ଼ିବ, ପାଉଁଶ ହବ, ଧ୍ୱଂସ ହବ, ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ କ'ଣ ପାଇଁ ହେବା ଦରକାର? ଆପଣମାନେ କହିବେ, ଆଜ୍ଞା ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ତ ନମ୍ର ହେବା ଦରକାର, କେତେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଶାନ୍ତି ରହୁଛି, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଇଥିବ? ନାହିଁ, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଏଇଟା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ପୃଥିବୀ ଯେହେତୁ ଅନନ୍ତ କାଳ, ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ସୁସମାଚାର ଅଛି, ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର 2ଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଗୋଟେ କରନ୍ତି ଏବଂ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମମାନେ ଆଜି ମିଶାମିଶି କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ସମସ୍ୟାରେ ଗତି କରୁଛୁ। ଯଦି କୌଣସି ଭାଇ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରାଞ୍ଜଳରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ସୁସମାଚାର ପ୍ରକୃତରେ 2ଟା ଅଛି। ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀକୁ ନେଇ, ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର, ସେଟା ଭଲ।
राज्यर सुसमाचार मंद नुहे। तो से राज्यर सुसमाचार कोटे स्थापित हम नूतन पृथ्वी जो परमेश्वर नुआ पृथ्वी आणवे से सुसमाचार स्थापित हम से सुसमाचार विश्वासी मैंने सेठे रहिबे। तेणु मु कहवाक चाहूँगी जे नूतन पृथ्वी जो सुसमाचार रहिबो तो पृथ्वी माने कोन जगत। तो अन्य अर्थ जदि मु कहबी ताहा जगतर सुसमाचार मध्य बोली आमे कहि परबा। जगतर सुसमाचार मध्य आमे कहि परबा। हां एटा सत्य कथा काहे जगत को नै मध्य सुसमाचार अछि। जगत पर मध्य प्रभु लोक मान को रखिबे, जगत रे मध्य लोक माने वास करिवे, सेमान को ऊपर मध्य सुसमाचार दिया हिची। तेणु आमे देखिबा केतेटा पद द्वितीय करंती 5 रो सॉरी द्वितीय करंती 5 नहीं प्रथम करंती प्रथम करंती 2 पर्व 12 जेपरी ईश्वर द्वारा आम को अनुग्रह रे दत्त विषय गुड़ी को आम जानी पारू एथिपाई आम्भे माने जगतर आत्मा न पाई ईश्वर को आत्मा पाई अछु। देखंतु आपण माने एडे बुझिया पई जटिल परि लागुची किंतु बेसी सहज। एडे लिखा अछि ईश्वरंकर विषय को बुझिया पई ईश्वरंकर अनुग्रह जो तु हमकु दिया हेछि से अनुग्रह द्वारा हम कोन हेछु ना जगतर आत्मा न पाई हमें ईश्वरंक आत्मा पाइछु लिखा अछि। तेणु जगतर आत्मा कहवा द्वारा आपण माने भाबुथिबे एटा मंद आत्मा भंडख्रिस्ट आत्मा शैतानिक आत्मा अंति भाबुथिबे आ ईश्वर आत्मा कहले पवित्र आत्मा बोली भाबुथिबे किंतु प्रकृत रे सेमिति नहे। आपण माने जदी से करंती 2 रो 1 रु 12 पर्यंत पढ़िले बुझी पारे तार रहस्यटा कोन। एठारे पाउल करंती को कहबा को चाहउछंती जे जीशुंकर जो क्रूस मरण परे जो कहानी अच्छी सेटा होची आत्मिक कार्य। मरण पूर्वर कार्य होची दृश्यमान कार्य सेटा। सेति कह जाए से आमानंक सहित ईश्वर अर्थ से ईश्वर हेले भी मनुष्य सहित शारीरिक भाव में वास करेंगे। तेणु मला पर कहानी सेमती नुहे सेटा अदृश्य। जीशुकर मृत्युर कहानी भिन्न रूप नहीं भिन्न कहानी वर्णना करे केमिति ना स्वर्ग नेबा विषय को कहे। आज आम अभ्यस्त हो स्वर्ग स्वर्ग बोली से समस्त वाक्य स्वर्ग पर लिखाई बोली आम भावुचु किंतु समस्त वाक्य स्वर्ग पर नुहे। जीशुकर मरण पर पाउल आसिला पर ही स्वर्गर सुसमाचार आरंभ हुए स्वर्ग जीवा वाक्य आरंभ हुए। तो स्वर्ग जीवा वाक्य बा से मंडली को ख्रीष्टंकर शरीर रूप मंडली कह जाए जो मंडली कि ख्रीष्ट होउछंती मस्तक। तेणु सेठिकार वाक्य बुझिया पाई एते सहज नुहे संपूर्ण भिन्न मध्य अटे। तेणु मैं आपण मान को कहबा को चाहूची जगतर आत्मा पाई ना माने कोन एटा मंद आत्मा नुहे। जीशुंकर मरण पूर्वरु आत्मा जो कार्य करुथिले सेटा मते पवित्र आत्मा। तेणु मरण पूर्वरु लोक मान को बुझेबाटा लोक मान को शिक्षा देबाटा जो विषय रही अछि सेटा मते आत्मा कार्य करंती सेटा मते पवित्र आत्मांकर कार्य अटे। तेणु पवित्र आत्मांकर कार्य 2 प्रकार आपण माने पाइबे। राज्यर सुसमाचार रे भिन्न अनुग्रह सुसमाचार रे भिन्न। राज्यर सुसमाचार जे आत्मा काम करू अछि राज्यर लोक मान को नै नूतन पृथ्वी को नै जीशु राजा हेबे जीशु को ग्रहण करो जीशु को मान्य करो एई ऊपर जो सुसमाचार चली से ऊपर जो आत्मा कार्य करती पाउल अठरे तांको जगतर आत्मा कहती किंतु मंद आत्मा को से कहती ना किंतु परवर्ती ईश्वर आत्मा बोली कहती सेटा होची केमती एटा मध्य से पवित्र आत्मा किंतु एटा अनुग्रह सुसमाचार लोक मानक निमंते स्वर्ग जीवा पाई जो सुसमाचार पाउल आसला परे जीशुकर मृत्यु समाधि पुनरुत्थान कहानी नहीं लोक मान को शिक्षा दियंती से ऊपर जाए। हुए तो आपण मान को पई कष्ट हबो बुझिया पई आपण माने संपूर्ण बाइबल जतले जानिबे तेबे जाय गुडा को बुझी पारबे। आत्मा मध्य 2 प्रकार अछि आत्मा मध्य 2 प्रकार अछि
ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କରନ୍ତି 11 ପର୍ବ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି 11 ପର୍ବର 4 ପଦ। କାରଣ ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଚାର କଲୁ ନାହିଁ ଏପରି ଅନ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ଆସି ପ୍ରଚାର କରେ ବା ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲ ନାହିଁ ଏପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ ଅବା ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର ତୁମ୍ଭେମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲ ନାହିଁ ଏପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ସୁସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ତ ବଡ଼ ସହିଷ୍ଣୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆତ୍ମା ଅନ୍ୟ ସୁସମାଚାର ଅନ୍ୟ ସୁସମାଚାର ଯୀଶୁ ଅନ୍ୟ ଯୀଶୁ ଲେଖା ଅଛି। ତେବେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମା ମାନେ ଚୈତନ୍ୟକ ଆତ୍ମା ନାହିଁ। ସୁସମାଚାର ଭଲଟା ଅନ୍ୟ ସୁସମାଚାର ମନ୍ଦଟା ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି କି? ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯୀଶୁ କ'ଣ ଶୈତାନ ନାହିଁ? এইটা କ୍ଲିୟର କରେ ରାଜ୍ୟର ଯୀଶୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୀଶୁ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମରି ନାହାନ୍ତି। ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିକି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନୂତନ ପୃଥିବୀରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ବି ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଦିଟା ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ରୂପରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ଏଠାରେ ପାଉଲ। କେମିତି ନା ମରିବା ପୂର୍ବର ଯୀଶୁଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ ଅଲଗା। ତେଣୁ ସେଇ ଯୀଶୁ ଆଉ କ୍ରୁଶରେ ମଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୀଶୁ ସମାନ ଯୀଶୁ କିନ୍ତୁ ମରିକି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁସମାଚାର ହୁଏ, ସେଟା ଅନ୍ୟ ରୂପରେ ବା ଅନ୍ୟ ଯୀଶୁ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ତେଣୁ କ୍ରୁଶ ପୂର୍ବ ଯୀଶୁ ପୂର୍ବ ବାକ୍ୟକୁ ପୂର୍ବ ସୁସମାଚାର ସେତେବେଳର ଆତ୍ମା, ମଲା ପରେ ସୁସମାଚାର ଯୀଶୁ ଆତ୍ମାର ଭିନ୍ନ ରୂପ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିୟର ହେବା ଦରକାର ଅଛି ଯେ ଜଗତର ଆତ୍ମା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରେ ନାହିଁ। ମଲା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରେ। ସେଇ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ଜଗତର ସୁସମାଚାର ଯେହେତୁ ଅଛି, ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଭିନ୍ନ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯୀଶୁ ଅନ୍ୟ ଯୀଶୁର ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ସେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 2 ପଦ। କାରଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିନା ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ନ ଜାଣିବାକୁ ମୁଁ ମନସ୍ଥ କଲି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଲେଖା ଅଛି। କାହିଁକି ଲେଖା ଅଛି? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିନା ତୁମମାନେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ନ ଜାଣ ବୋଲି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କାହିଁକି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଅର୍ଥାତ୍ ଲଗେଇବା ପଛରେ କାରଣ ଅଛି। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯଦି 2 ଜଣ ଗୋଟେ ନାଁରେ ଥିବେ, ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ପଠେଇବା ଅମୁକ ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ଅମୁକ ବୋଲି କହିବା। କାହିଁକି? ସେ ଚିଠି ବା କୌଣସି କାଗଜ ଠିକ୍ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବୋଲି କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର 2ଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରୁଶରେ, କାହିଁକି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମରଣ ପୂର୍ବ ଅନେକ ସୁସମାଚାର ଅଛି, ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ମରଣ ପରର କାହାଣୀ ତୁମେ ବୁଝ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଚାର ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେଉଛି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଚାର ସ୍ୱର୍ଗରେ ବି ଲାଗୁ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ସମାନ ନୁହେଁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର ଯୀଶୁଙ୍କର ହେବ, ଯୀଶୁଙ୍କର ମରଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ସେଟା ଆଧାରିତ। ଆଉ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର ଯୀଶୁଙ୍କର ହେବ, ସେଟା ଯୀଶୁ ରାଜା ରୂପରେ ମସିହ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ନୂତନ ନିୟମ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଆସିବ। ସେଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଷ୍ଟୋରିକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମର ଆଲୋଚନା କ'ଣ ଚାଲିଛି ଯେ ସାଧୁ ପାଉଲ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଗାଲାତି, କ୍ରୁଶରେ ଜଗତ ପ୍ରତି ଆଉ ଜଗତ ମୋ ପ୍ରତି ମୃତ ହେଇଛୁ। ଅର୍ଥ କ୍ରୁଶ ଦ୍ୱାରା ଜଗତ ଆଉ ପାଉଲ ଅଲଗା ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇ କାହାଣୀକି ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଅର୍ଥ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ପାଉଲ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ, ଠିକ୍ ଲୋକ ଥିଲେ, ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ ନୁହେଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଅନୁସାରେ, ମଶାଙ୍କ ନିୟମ ପାଳନ ଅନୁସାରେ ସେ ଠିକ୍ ଲୋକ, ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ପାଉଲ କେଉଁଠାରେ ରହିବେ? ଯେତେବେଳେ ସାଉଲ ଥିଲେ, ସେ ନୂତନ ପୃଥିବୀରେ ରହିବେ। ଅର୍ଥ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାରରେ ରହିବେ। ଅର୍ଥ ଜଗତରେ ରହିବେ।
ଜଗତର ସୁସମାଚାର ଅନୁସାରେ ଠିକ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି ସିଏ। ତେଣୁ ଜଗତରେ ରହିବେ, ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ନେଇ ରହିବେ। ତ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶ ଆସିଲା, କ୍ରୁଶ ପରେ କ'ଣ ହଉଛି, ପାଉଲଙ୍କର ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ବଦଳିଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ରୁଶ ପୂର୍ବରୁ ପାଉଲ ଯେତିକି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ଠିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପୃଥିବୀରେ ରହିବାର ଯୋଗ୍ୟ, ତ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାରର ଯୋଗ୍ୟ ବା ଜଗତର ସୁସମାଚାର ଅନୁସାରେ ଠିକ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗତ ସହିତ ସେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ହେଇଛି, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଜଗତର ସୁସମାଚାର ନୁହେଁ, ଜଗତର ରହିବା ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାହା କ'ଣ କରୁଛି ନା ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଉଛି। ତେଣୁ ସେଟା ଅନୁଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ପାଉଲ, ମୁଁ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ଅନୁସାରେ ଠିକ ଥିଲି, ଜଗତରେ ଥିଲି, ଜଗତ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚିରକାଳ ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ୍ରୁଶ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମୋର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଘଟିଛି, ମୋର ଭିନ୍ନତା ଘଟିଛି। ଅର୍ଥ କ'ଣ, ମୁଁ କ୍ରୁଶ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲି ସେମିତି ନାହିଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭୁଲ ଭାଲରୁ ଠିକ ହେଲି ସେମିତି ନାହିଁ, ବା ଜଗତର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଭୁଲ ଭାଲ ଥିଲି, ତେଣୁ କ୍ରୁଶ ଦ୍ୱାରା ସେଠୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲି, ସେଇଟା କହୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ସେଇଟା ନୁହେଁ। ହୁଏତ ଆମର ସାକ୍ଷ୍ୟ ସେମିତି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ତେବେ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ କ୍ରୁଶ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାର ବିଷୟ ପାଇଲି। କ୍ରୁଶର ଯୀଶୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆଉ ନୂତନ ପୃଥିବୀରେ ରହୁନାହିଁ, ମୁଁ ଜଗତରେ ରହୁନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନେ ରହିବେ, ଆମର ଭାଇମାନେ ରହିବେ, ସେମାନେ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୁଶ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜଗତକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଜଗତ ମୋତେ ବି ଛାଡ଼ିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଗତକୁ ଛାଡ଼ିଲି। ଅର୍ଥ, ମୁଁ ଜଗତର ସୁସମାଚାରର ଅଧିକାରୀ ହେଲି ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁସମାଚାରର ପାଇଲି, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ପାଇଲି। ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର କେବଳ ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାରର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ, ସେମାନେ ନୂତନ ପୃଥିବୀରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଉଲ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା, ସ୍ୱର୍ଗ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା। ଜଗତ ବିଷୟ ମନ୍ଦ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ସବୁବେଳେ ବାକ୍ୟକୁ ଜାଣିକି ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା ଆମେ 2 Corinthians 5:7, କାରଣ ଆମେମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଇ ଜୀବନଯାପନ ନ କରି ବିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ। ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁନୁ। ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ କ'ଣ? ଜଗତ, ନୂତନ ପୃଥିବୀ। এটা অদৃশ্য বিষয় আমি বিশ্বাস করছি, কোটা স্বর্গীয়, সেটা স্বর্গরে রহিবাটা এটা। তেণু স্বর্গକୁ ଯିବାର ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁସମାଚାର ଯେତେବେଳେ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କି ସ୍ୱର୍ଗ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ସେଟା ଲାଗିକି ଆମେ ରହିବା। କଲୋସି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, କଲୋସି 3:2 ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ। ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ, ଆପଣ କେମିତି ବୁଝୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି। ୟାର ସତ୍ୟତା କ'ଣ? ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ ମାନେ ପୃଥିବୀର ବିଷୟ, ସେଠି ଆସକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗର ବିଷୟ ଆସକ୍ତ ହୁଅ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ବି ଆମେ କହିପାରିବା, ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଜଗତର ବିଳାସ ପଛରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଅଭିଳାଷ ପଛରେ, ଟଙ୍କା ପଇସା ପଛରେ ଆସକ୍ତ ନ ହେବାଟା ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି, ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଟା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ, ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବାକ୍ୟ। ପୃଥିବୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ସେଇ ଉପରେ ତୁମେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ପୃଥିବୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ଗଦା ବାକ୍ୟ ଅଛି, ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ପ୍ରେରିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଯାକୁବ ଠାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ଜଗତର ସୁସମାଚାର। ତେଣୁ ଜଗତର ସୁସମାଚାରରେ ତୁମେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ସେଟା ପାର୍ଥିବ, ଏଟା ଜଗତରେ ରହିବ, ଏଟା ଜଗତର ଆତ୍ମା। ଆମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ବାକ୍ୟ ଆମେ ପାଇଲୁ, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀରେ ରହିବା ଲୋକ ବି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଠି ନାହିଁ, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ଲୋକ, ଅନୁଗ୍ରହ ଆମକୁ ମିଳିଲା, ତେଣୁ ସେଇଠି ତୁମେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ପଦରେ, ପାଉଲ ଯେଉଁ ଗାଲାତି 6:14 କହିଲେ, ମୁଁ କ୍ରୁଶ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହିଁରେ ଆନନ୍ଦ କରିବି ନାହିଁ, କାହିଁକି? କ୍ରୁଶ ଦ୍ୱାରା ଜଗତ ମୋ ପ୍ରତି ଆଉ ମୁଁ ଜଗତ ପ୍ରତି ମୃତ ହେଲୁ। ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାଉଲ କ୍ରୁଶର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜଗତର ସୁସମାଚାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ।
ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟ ସୁସମାଚାର କହନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମା କହନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ତାହା। କିନ୍ତୁ କ୍ରୁଶ ପରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ବିଷୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପାଆନ୍ତି, ତେଣୁ କ୍ରୁଶ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ। ୟାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ସେ ଭୁଲ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ ସେଠୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ, ସେମିତି ନାହିଁ। କ୍ରୁଶ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାରରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାରକୁ, ଅର୍ଥ ଜଗତର ସୁସମାଚାରରୁ ସ୍ୱର୍ଗଜୀବ ସୁସମାଚାରକୁ ସେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ସେଇ କଥା ସେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଆମେ ପଢିଲୁ ଲୁକ 2:10, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ଯୋଉ ଲେଖା ଅଛି, ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କୋଉ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର? ସେଇଟା ହଉଛି ଜଗତରେ ଯୀଶୁ ରାଜା ହେବେ, ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବେ, ରକ୍ଷା କରିବେ, ସେଇ ଉପରେ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର। କାହିଁକି ଯୀଶୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଲମ୍ବା ବର୍ଷ ଧରିକି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ତାଡ଼ନାରେ କ୍ଲେଶରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀର ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ଯୀଶୁ ରାଜା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବ ଏଟା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି ଯେ ପାଉଲ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଅନୁସରଣ କର, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପାଉଲଙ୍କ ପଛରେ ଯାଇକି ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାରରେ ଆସକ୍ତ ହେବା ନାହିଁ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ସୁସମାଚାରରେ ଆସକ୍ତ ହେବା, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଶିଖିବା। ତ ପୃଥିବୀରେ ଯେହେତୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଚାଲିଛି, ସବୁ ବାକ୍ୟ ସମାନ, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ବାକ୍ୟ କ'ଣ, ପୃଥିବୀରେ ରହିବା ବାକ୍ୟ କ'ଣ, ସବୁ ତ ସମାନ ବୋଲି କହିକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡାମି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଭଣ୍ଡାମି ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ କହନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହା ହେଉଛି ଶୈତାନର ଚାଲ। ଆଉ ଅନେକ ଏହି ସତ୍ୟ ସୁସମାଚାର ଭାଗ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିଥିବେ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝା ଯାଇଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ତଥାପି ବି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।